अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीमिल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मिम्मा शाअ रक्कबक कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कमा क़ाल इब्न अबी हातिम फ़ी तफ़सीरिही हद्दसना इब्न अबी उमरा हद्दसना सफ़ियान अन्ना उमर समिअ रजुलन यक़रअु या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम फ़क़ाल उमर अल जहलु वक़ाल अयज़न हद्दसना उमर बिन शुब्बा हद्दसना अबू खलफ़ हद्दसना यहया बिन अल-बका समिअतु इब्न उमर यक़ूलु वक़रअ हाज़िहिल आयत या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम क़ाल इब्न उमर गर्रहुल वल्लाहु जहलहु क़ाल वरुया अन इब्न अब्बास वर्रबी बिन ख़सीम वल हसन मिस्लु ज़ालिका वक़ाल क़तादा मा गर्रक बिरब्बिकल करीम शैउन मा गर्रा इब्न आदम व हुवल अदुव्वु शैतान इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना अदद मा फ़ी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। जमात इस्लाम खगो मुसलमानान वरुनो मास्तासु हुजूर की कुरान आज़िम शान द देरशमी सिपारे द सूरत इन्फितार द यो चो आयातुनो चे द शपगम आयातना द नहम आयात पूरी ददरे आयातुनो तिलावत में कड़े दे कि बदे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान था आगा इंसान था जना फरमा नहीं आगे ते खिताब कड़े दे या अय्युहल इंसानो ये इंसाना मा गर्रक बिरब्बिक रब्बी करीम बाने तचा मगरूर रखड़ी ता तचा दा गुरूर दरक अल्लज़ी रब्बी करीम हागा ज़ात ते चे खलक़का ये पैदा करी दलता हम सिगा द मुखातब दा वाहिद हो दे ना मकसद टोल इंसानान दी टोल इंसानान बदे के शामिल दी काफिर दे कि मुसलमान दे हर सोच दे मजूसी दे कि मुशरिक दे हर सोच दे अगर पटरू के टोल इंसान बदी के शामिल दी जो अल्लाह तबारक व तआला
چې څه شي مغرور کړي. هر څوک چې دا افعال لري دا غرور لري نو هغه پکې شامل دی چې څه شي مغرور کړي. کومې خبرې رب کریم باندې هغه ذات خو ته پیدا کړی فسواکا بے برابر کړی فعدلکا سوا ام برابر ته وي عدلا عادل خو انصاف دی دلته هغه د برابرۍ مقصد دی. یعنی د دې آیات مبارکه د مقصد څه دی چې فسواکا تاسې برابر کړی چې اوس انسان دی دا مخ دی څېره ده دا سر دی دا غوږونه دي دا پوزه ده دا خوله ده. اوس که چېرته دا سر وی دا لاسونه وی هر څه وی خو دا سترګې شاته وی نو بیا فسوا نه جوړېده یا برابر جوړېدل فعدلکا یا دا هر څه وی خو د انسان قدر یا 15 متره وی یا 10 متره وی همداسې دغه نری ټانټه به ولاړ وی او که پیړ وی نو بیا د څه کار خپلې خپې او لاسونه به دغسې نو هغه برابر پیدا هغه برابر کړو. او که دا لاسونه شا طرف ته وی لاسونه خو دي خو سترګې مخې ته دي او لاسونه مخې ته دي او خپې د خپو خپړې مخې ته دي که دا چې د شاته وی بیا به څه وی بیا برابري نه وه. نو په دې رقم باندې الله تبارک وتعالی هر څه برابر کړه. که دا غوږونه یو غوږ دلته وی یو هلته وی بیا ویښ شوی د چهرې سره د سر سره یې غوږونه پیدا کړه دې ته برابري وي فسواکا فعدلکا. او په هر ډول په هر صورت سره په هر شکل سره چې د هغه ذات خوښه شوه نو تاسو ته ترکیب درکړه او پیدا یې کړئ. نو داسې هرګز نه ده بل تکذبون بالدین. تاسو چې دا هر څه دا خبرې کوئ او غرور کوئ دا خو ستاسو قمقلتوب دی لکه چې په حدیث کې راغلی. ابن ابي حاتم په خپل تفسیر کې حدیث د ابن عمر بن شعبه نه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نه عمر بن شعبه هغه نه روایت کړی دی چې هغه تابعی و. نو چې برابر یې کړی دی نو تاسو د قیامت ورځ ولې دروغجنه ګڼئ؟ نو د قیامت د ورځې د راتلو او د هغې د ثبوت په باره کې بیا د دې آیاتونو مبارک نه وروسته الله رب العزت فرمایلي دي چې وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ چې په تاسو باندې الله تبارک و تعالی بزرګي او مبارکي ملائکه مقرر کړي چې هغه محافظ هم دي او لیکونکي دي. هغه حفاظت هم کوي د انسان او هغه لیکونکي هم دي او د دې محافظو او لیکونکو نه علاوه نورې ملائکې هم الله تعالی پیدا کړي دي د انسان د حفاظت لپاره چې هغه دا دي چې له معقبات من بین یدیه ومن خلفه یحفظونه من امر الله چې څه مخکې دي څه ملائکې د دې انسان مخې ته دي من بین یدیه ومن خلفه
او څه شاته دي هغه نورې دي دا محافظ هم دي او لیکونکي هم دي خو هغه یوازې په حفاظت مقرر مامور دي نو هغه فقط حفاظت کوي چې مخکې او شاته لکه یو سړی دی د شپې روان دی یو ځای کې چقړي دي کوټې دی چقړي دي اوبه دي نو دا سړی چې دغه ته ورنږدې شي د ده خپې ته یو ناڅاپه کرنټ ورکړي شي هغه اوبو نه ځان بچ کړي هغه دا ځان نه شي بچولی دغه ملایکې چې محافظ دي دا یې بچ یا مثال د خبرې تیاره شپه ده یا مار یو ناڅاپه راپیدا شي د ده دا خپې اوچت ته ټوپ وکړي دا دی د هغې له معقبات من بین یدیه ومن خلفه یحفظونه د الله په حکم دا د دې حفاظت کوي او دلته دا چې دي دا لیکونکي دي دا ملایکې چې دي دا لیکونکي دي د انسان اعمال لیکي د انسان اعمال لیکي نو او څه چې تاسو کوئ یعلمون ما تفعلون اگر چې دا خو صيغه د جمع ده او حافظین دا تسنیه ده بهر حال دا غونډه جمع ده چې هلته یعلمون ما تفعلون کې نو پوهېږي هر څه عمل چې تاسو کوئ هر څه کار چې کوئ صرف د جنابت په وخت کې دا انسان نه لرې کېږي نو څوک وایي یوه ده پخې د اوږه دا چوکیداران دي یوه په چپه اوږه ده څوک وایي دوه دي دوه دلته دا نیکي لیکي او دا بدي لیکي څوک د نیکۍ اراده وکړي نو فوراً یې ورله لیکي چې بیا دا پښیمانه نه شي دا سړی نو تیار یې ورله لیکلي او که څوک بدي وکړي نو دستي ورله نه لیکي دا د ښې اوږې کاتب چې دی لیکونکی دا د ښې اوږې کاتبان چې دي دا د چپ ډډې په کاتبانو باندې مقرر دي دا یې مشران دي آمران دي د دوی حکم چلیږي نو دی هغه ته ووایي که چا بدي کړي چې دا مه لیکه کیدای شي چې توبه وباسي نو مې لیکه د دوی ډیوټي ده وظیفه لري د سهار نه د ورځې بیلې دي د سهار مانځه وخت کې راځي او د شپې دپاره بیلې دي نو د دواړو جهان سردار وفرمایل چې د سهار او مازدیګر مونځ چې دی دا په دوه کتابونو کې لیکل کېږي د شپې ملایکې کرامن کاتبین چې دي د دوی دا ډیوټي بدلیږي دا هر وخت نه وي د دوی د الله په حکم د الله د حکم تابع دي او منتظر دي نو دا د شپې د دواړو جهان سردار فرمایي چې د شپې حالات چې دي دا د مازدیګر په وخت کې راځي نو د سهار مونځ او د مازدیګر مونځ په دوه دفترو کې لیکل کېږي د ورځې ملائکه هم لیکي د ورځې کاتبان او د شپې چې دي هغه هم لیکي د سهار د ورځې ملائکه کاتبان چې راشي نو یو سړي مونځ کړی د سهار نو هغه د شپې والا چې دي هغه په آخر د دفتر کې ولیکي چې دې سړي د سهار مونځ وکړ دا یو ریکارډ دی
د دې لیکلو نه عملنامه جوړېږي. دا یو ریکارډ دی. دا ویډیو دا چې پرته وي، دا ویډیو څوک ډیلیټ کوی نشي، ورانوی نشي. دا پرته ده د دغه کاتبانو سره. نو د سار منځ د شپې والا یې مولیکي د آخر د خپل کتاب په آخر کې چې دې سړي یا دې ښځې دې مسلمان د سهار منځ وکړ، نو هغه بیا د ورځې والا چې هغه مولیکي دا د سهار او مازدیګر په منځونو کې د شپې او د ورځې کرام کاتبین یو ځای کېږي، جمع کېږي. هغې مولیکي دی مولیکي. بیا چې د ورځې ملایکې د مازدیګره پورې ډیپټي ده، ډیپټي چې پوره کړي د اعمال یې ولیکل، سړي ښه کول ښې ولیکل او که بد یې کول بد ولیکي. خو بد د خپلې ډیپټۍ په آخر کې لیکي چې دې سړي توبه ونیستله، بیا ورته د ښې اوږې ووایي چې ولیکوله. نو بیا د مازدیګر مندسې د ورځې ډیپټۍ والا چې دي هغې د خپل کتاب په آخر کې ولیکي چې دې سړي د مازدیګر منځ وکړ، او د شپې والا چې دي هغې د کتاب په سر کې ولیکي چې دې سړي د مازدیګر منځ وکړ. نو دې لپاره د دواړو جهان سردار فرمایي چې د سهار منځ او د مازدیګر منځ په دوه دفترو کې لیکل کېږي، یعنې دوه ځایه ثواب ملاویږي. بیا د دې کرام کاتبین وظیفه د هغه سړي د مرګه پورې ده. هر انسان سره علیکم حافظین دي کرام کاتبین، د هر انسان سره، کافر دی که مسلمان دی، هر څوک چې دی هغه سره دا ملایکې غاړه دي، لیکل کوي. خو د مسلمان سره غاړه. نو بیا د منافق سره لیکونکي دي. نو کله چې دا سړی مړ شي او سړی مؤمن وي، نو بیا دا ملایکو د دې وظیفه خلاص شوه او پوره شوله ډیپټي و. نو بیا هره ورځ چې ډیپټي پوره کړي ځي، الله تعالی ته سوال کوي، اجازت غواړي، او سبا له بیا په خپلې ډیپټۍ ته راځي. نو په دغه ورځ الله تبارک وتعالی ته د عرض وکړي چې یا زموږ ربه، د چا په نیکۍ او بدۍ لیکلو چې تا موږ مقرر کړي وو هغه د دنیا نه لاړ، اوس ته موږ ته اجازت راکړه چې موږ اسمان ته درشو او ستا بندګي وکړو هلته. نو الله تبارک وتعالی ته وفرمایي. دا حدیث مبارک علامه جلال الدین سیوطی رحمت الله تعالی علیه په شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور کې روایت کړی دی. کېدای شي چې چا شوبه پیدا شي نو هلته دې وګوري. صفحه نمبر یې باندې هیر دی، یعنې هغه به مې ورته ویلي سره دغه. خو دا حدیث مبارک علامه جلال الدین سیوطی رحمت الله تعالی علیه په خپل تصنیف الشرح الصدور، یعنې د سینې خلاصوالی بشرح حال الموتى والقبور، د مړو د حال نه خبرېدل، د کتاب نوم دا دی. نو په هغې کې لیکلی دی. نو الله رب العزت ته سوال وکړي چې موږ ته اجازت راکړه چې اسمان له درشو او ستا بندګي وکړو، ستا عبادت وکړو. الله تبارک وتعالی ورته وفرمایي چې اسمان زما د عبادت کوونکو نه ډک دی. بیا دوی عرض وکړي چې الله نو موږ ته په ځمکه کې اجازت راکړه چې په ځمکه کې چېرته یي هلته ستا بندګي وکړو. نو الله رب العزت ته وفرمایي چې هلته هم زما عبادت کوونکي ډېر دي، ملایکې هم دي او انسانان هم دي او جنیات هم دي، زما ډېر دي زما عبادت. نو بیا دا ملایکې عرض وکړي چې یا الله موږ چېرته لاړ شو؟ نو الله رب العزت ته وفرمایي چې تاسو لاړې شئ او د کوم سړي چې تاسو نیکي یا مؤمن وا سړی نیکي لیکله
نو د هغه په قبر ودرېږئ او د قیامته پورې د هغه دپاره استغفار وکړئ او په همدې ډول که چېرته سړی منافق وي او یا بل شي نو بیا هغه هم همداسې وي نو هغه ته ووایي چې ورشه او د هغه په قبر ودرېږه او د قیامته پورې په هغې لعنت وویوه نو دا د کرام الکاتبینو د هر نفر سره چې دي د هر انسان سره د هغې آخري ډیوټي دا ده او د دغه لیکلو نه بیا عملنامه جوړه شي لکه الله رب العزت چې په 15مه سپاره سوره بني اسرائیل کې په 14 نمبر آیات کې د عملنامو په باره کې داسې ارشاد فرمایلی دی وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا الله رب العزت فرمائی وكل إنسان ألزمناه او د هر انسان نیکی او بدی منګه دا په غاړه کې اچولې ده ظاهره لکه ولیم دا تړنده کړیم ده فی عنقه دا په غاړه کې چې هغه بچی شي ونخرج له یوم القیامة کتابا یلقاه منشورا او هغه به د قیامت په ورځ مونږ راوباسو هغه عملنامه کتاب یعنی عملنامه او دا هغه په مخامخ به کېږدو او ورته خور به یې کړو چې وګوره ورته ځکه چې دا انسان لکه حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ وایي چې د قیامت په ورځ به ملایکې ګواهي وایي چې دا سړی داسې و دا داسې و دا هغسې و نو هغه سړی بیا نه مني وایي به دا غلطۍ سره زما په عملنامه کې را پیدا شوي دي ما دا کارونه نه دي کړي نو بیا به پې دا شیطان تیر کېږي څنګه کوم شیطان دي چې یو شی د خدا دی چې دا عملنامه ده دا به مخکې کېږي به دا د چا دي او الله رب العزت به ته وفرمایي اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا دا هلته به ټول لوستونکي که د دې دنیا بیړه دی هغه به مالته داسې عربي وایي او ژبه به د ټولو عربي په دنیا کې چې څونه ژبې دي دا به هلته نه وي او دا ژبه به د قبر نه عربي شروع کېږي نو قیامت کې صرف عربي ژبه ده نورې ژبې پکې نشته نو دا ورته به وایي چې اقرأ کتابک ولوله خپل عملنامه کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا په ځان باندې په خپله محاسبه وکړه په خپله حساب وکړه د ځان قضاوت په خپله وکړه بل ته حاجت نشته وکړه دا څه شی دی د دې نه وروسته به څه شي د دې نه وروسته دا دی چې اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون هغه ورځ د قیامت په ورځ به د دیو په خولو مهر ولګي او الله رب العزت فرمایي وتکلمنا موږ سره به د دوی لاسونه خبرې کوي وتکلمنا ایدیهم خوله به بنده شي چالاکي به بنده شي د بل چا ګواهي چې نه مني
نو بیا به پې دا خپل ځان ګواه شي، خپل لاسونه به خپلې خپې به پې ګواه شي، خپل لاسونه به خبرې کوي، په خولو به دا چالاکه خولې چې دي، دا ټقاهنۍ ژبې چې دي، دا به ټولې بند دي. اليوم نختم على افواههم، د دې په خولو به مخونه ولګي بند بشي. وتکلمنا ایدیهم، او د موږ سره به الله رب العزت فرمایي د دې لاسونه خبرې وکړي. وتشهد ارجلهم، او د دې خپې به شهیدي ولي، ګواهي به ورکړي، بما کانوا یکسبون، هر څه چې کسب دی کړی وو، هر څه عمل یې چې کړی وو، د هغې به دا ګواهي ورکړي. ها بیا د دې نه وروسته څه شی دی؟ بل ګواه، دا ګواهي خو دا د دې نه وروسته بل ګواه، بل شاهد. سورہ زلزال کې الله رب العزت فرمایي یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها، او په هغه ورځ به دا ځمکه حاضر شي، دې ته به الله رب العزت حکم وکړي چې هغه به خبرې وکړي. هغه به وایي په دې خو ځمکه به وایي زما د پاسه، زما په سر باندې دا سړی هغه د اغلا له تللی و، زنا پسې تللی و، میخانې له تللی و، شرابخورۍ پسې، شیطانت او چغلۍ له تللی و، د چا د قتل دپاره تللی و. الغرض چې څونه کارونه د کړي دي، او که جومات له تللی و هغه به ووایي، او که حج له تللی و هغه به ووایي، او کوم نیک کار پسې تللی و د الله په لاره کې وتی و، نو بیا به هغه ووایي چې زما په سر دا پلان دا به دغه شي. نور خو هغه ځمکه به دا ځمکه چې ده دا به فقط د ګواهۍ دپاره حاضره شي، باقي دا ځمکه نه ده. هغه وخت کې به دا ځمکه نه وي د قیامت په ورځ. د قیامت په ورځ ما یو خپل بیان کې ویل دي چې د قیامت ورځ یو خو قیامت چې دی د شام په ځمکه باندې به قایمیږي، د شام په ځمکه، هغې ته ارض الحشر وایي. سورې حشر کې دغه بیان دی، 28مه سپاره کې سورې حشر کې ارض الحشر، د حشر ځمکه. او دا بله ځمکه به د هغې نه خورېږي د حساب کتاب دپاره، چې هغه به د مس وي، د تانبې. نو هغه مس او تانبه به د کوم ځای؟ هغه چې ما یو دغه کې ویل دي، نو هغه به بیا تاسو ته ووایم چې یو صخره ده، یو غاټه تیږه ده، 4 په 4 کې، هغې ته صخره وایي. هغه په بیت المقدس کې ده چې په هوا ولاړه ده. کېدای شي اوس د چا دغه وشو، د خلکو اعتمادونه کمزوري شو، نو که چا لاندې دیوال کړي نو الله بهتر پوهېږي، خو هغه په هوا ولاړه. د هغه صخره چې ده نو هغې نه یو لوګی اوچت شوی و، هغه ډېره غټه وه هغه صخره، بیا دا 4 په 4 کې پاتې شو. دا هغه لوګي دی ولا الله پاک اسمانونه جوړ کړو، دغه زګ یې وکړه، د هغې نه ولا د ځمکې جوړې کړې، او چپې یې ووهلې، د هغې نه ولا غرونه جوړ کړل. نو هغه صخره په بیت المقدس کې ده چې په ورځ د قیامت به هماغلته د شام په سرزمین په ځمکه باندې
یوم الحشر چې چېرته دی نو هغه صخرې نه په ځمکه خورېږي او دا ځمکه چې ده دا به نچه شي لکه یوم تبدل الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار دا ځمکه او اسمان بدلون وخت کې نو هغه خو اوس بل پله زه پرې نه شم ځکه موضوع دا نه ده موضوع دا ده چې ځمکه ځمکه به د مسو وي د تانبې به وي او صحیح ابن حبان امام ابن حبان یو دغه روایت کړی دی یو حدیث مبارک چې دا د مر سترګه به د یو میل او یا د دوه میلن او میلین چې په دغه اندازه به وي ولاړه به وي او دغه وخت کې به حساب کتاب کیږي دا عملنامې به خورې شي نو عملنامه به چاته به فاما من اوتي کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا چاته چې په خلاص باندې عملنامه ورکړه شوه نو د هغه حساب به ډېر اساني او چاته چې د شاده واما اوتي کتابه وراء ظهره د شاده ډډې سورې به کېږي او هر سړی به لوستونکی نو د هغه بیړه تباه ده بیا او د خلاص والا چې چاته عمل نو که تاسو سوال کوئ نو الله تبارک وتعالی ته دا سوال وکړئ چې یا الله عملنامه په خلاص راکړي دا نو تاسو فکر وکړئ په دنیا کې اکثره په دې دغه کې په عدالتونو کې دغه مړ کېږي دا شهیدان خلک وایي ځکه چې شهید ګوایي ده که نه شهید ګوایي باندې یو سړی پانسۍ ته رسېږي یو سړی د مرګ هم خلاصېږي قتلونه یې کړي هر شی یې کړي خو چې شهید دې ګوایي وویله چې نه چې نه دی کړی دا هغه وخت کې ومه او نه دی کړی نو هغه سړی بچ شي او که شاید پې شهیدي وویله چې ده دا کار کړی دی نو هغه ته به سزا ورکړي شي نو داسې دا ګواهان دي چې نه څوک قتل کولی شي دا ګواهان چې دي نه ځمکه څوک قتل کولی شي نه کرامن کاتبین نه عملنامه نه د سړي خپل لاسونه ځکه دا خپل جسم دته په هغه ورځ دغه شي ده نو دې ته سوچ وکړئ زما مسلمانانو ورونو دا ورځ راتلونکې ده او په دې معنی د مسلمان ایمان لرل پکار دي او چې د چا په دې خبره ایمان نه وي ځکه چې والیوم الاخر معنی دا د ایمان په شرطونو کې شامل دي چې د آخرت په ورځ به هم ایمان لري او چې پس د مرګه ژوندون هم حق دی او بیا د آخرت ورځ راتلونکې ده او د حساب و کتاب نه وروسته بیا حساب و کتاب ورځ چې ده نو سوره معارج کې وایي نو په دې کې اختلاف دی خو سوره معارج کې الله رب العزت کان یوم کان مقداره 50,000 سنه چې د هغې ورځې مقدار 50,000 کاله دی 50,000 کاله نو قرآن دی وایي چې فی یوم تارج الملائکة فی یوم کان مقداره 50,000 سنه 50,000 کاله مگر صحیح ابن حبان کې امام ابن حبان فرمایي چې 50,000 کاله خدا خود مؤمن د پاره دغه ورځ څونه ده
دغه ورځ لکه د یو مانځه وخت نه د بل مانځه وخته پورې په مؤمن داسې تېرېږي. نو په دغه ورځ باندې بیا دغې دا یو سوري حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت کوي چې سبعة وکسان دي، سبعة یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. وکسان دي چې هغه به یعنی دیو کسانو کې زر کسان هم شاملېدی شي، دیو کسانو کې 1000 هم شاملېدی شي، دیو کسانو کې 2 لکه 2 کروڑ هم شاملېدی شي چې هر چا د شي. نو چې دا کسانو ډله چې دا هر سړی چې دا دغه لري نو دی به د عرش په سوري کې چې د هغې خپل دغه معلوم دی چې څوک به وي څوک به وي. نو خبره بیا ایسته په ډېره اوږدېږي. نو د عرش سوری به وي او په مؤمن به دغه ورځ او د کافر او منافق دپاره خو داسې ده. او دا دغه ورځ داسې ده چې امام ابن حبان وایي چې د امام ابن حبان وایي چې د هر انسان نه چې خدا په هغه ورځ وبهیږي دا خلک به داسې ولاړي. اتله زره اقوام دي، باقي د الله تبارک وتعالی د مخلوقاتو شمېر هېڅوک هم نشي کولی. وما یعلم جنود ربک الا هو. هماغه ذات چې ملایکې څو کربه دي هېڅوک هم نشي ویلی. یو آسمان کې څونه ملایکې دي، په ځمکه کې څونه دي، دا د هر انسان په دنیا کې څونه انسانان دي، بیا د هر یو انسان سره کرامن کاتبین دي، دا څونه دي. نو الله تبارک وتعالی د لښکرو شمېر هېڅوک هم نشي کولی. نو هماغه بېپوهېږي الا هو، هماغه ته علم دی، هماغه ذات ته چا چې مخلوق پیدا کړی دی، انسانان دي او نور کائنات دي، هماغه پیدا کړي دي، هماغه ته علم دی. نو دا انسانان به داسې ولاړي نشي او د هر انسان نه به دا خولې روان دي. نو امام ابن حبان وایي چې 80 ګزو پورې خو به دا خولې چې دي دا د ځمکه جذب کړي، بیا به ځمکه په خولو په اوبو مړه شي، نو بیا به یې دغه کړي دا پورته را روانې شي دا خولې. او د لکه دیګ چې خوټ کېږي او اوبه یې پکې او که ښوروا یې ټوپونه وایي پورته جوش کوي. نو داسې به د هر سړي ماغزه ټوپ وایي او بېرته به په دې کنډولۍ کې لګېږي، یو به د بل طرف ته ټوپ نه وایي. نو دا خولې به چې ریشي نو د چا به دې غوزانو ته راورسېږي، بجلکو ته، د چا به دیزې ته، د چا به دیزې ته نامه پوري، او څوک به دیزې پورې او څوک به پکې ډوب شي. لکه چې بعضې وخت کې په دنیا کې بعضې خلک دا وایي چې موږ په خپلو خولو کې ډوبي، حالا چې دلته د خولو ډوبېدل نشته دي، خولو ډوبېدل هلته دي. نو په آخرت باندې د آخرت په ورځ د قیامت په ورځ باندې ایمان راوړل پکار دي. او د هر چا چې په هغې ورځ ایمان نه وي نو هغه ایمان نشته، هغه ایماندار نه دی. نو دې سختو ته پام وکړئ. یوه ورځ به خامخا هر څوک د هغه مالک حقیقي سره ملاقات کوي په هره طریقه.
الله تبارک و تعالی د سمت د طرف د دینه منزه دی. تاسې نشته چې څوک وایي چې ما الله تبارک و تعالی ولیده او داسې و. نه هغه جسم نه لري. الله رب العزت جسم نه لري، د جسم پاک دی. او کوم ځای کې چې د یاد خبره د لاس خبره راغلې ده یا د خپې راغلې ده نو هغه د قدرت خپه لکه جهنم ته به دا ټول مخلوق ورواړتئ په یو ځل کې به 9 ورواړتئ جهنم د جهنم خوراک به شي، جهنم به پې ډکوي په زرو کې. نو صحابه پوښتنه وکړه چې دا به بیا دا ټول خلک وشو په زرو کې چې 9 دوزخیان شو یوه پاتې شو یو چې نو د دواړو جهان سردار ته وفرمایل چې یاجوج ماجوج میر دي، د هغې هم څه حساب کتاب نشته دی، د هغې هم هغه هم لا تعداده دي که نه. دا به یو وي ځکه چې هغه هم نوعه د انسان دی، د انسان په شان دي. نو هغه به د جهنم برخې شي. نو دې سختو ته پام وکړئ، دا راتلونکي ده او په دې ایمان راوړل پکار دي. او د چا چې په دې ایمان نه وي چې ورځ د آخرت او حساب کتاب دی، د چا چې په دې ایمان نه وي نو هغه سړی مؤمن نه دی، هغه سړی مؤمن نه دی، هغه مسلمان نه دی. په دې کې دا شرطونه دي دا د ایمان چې قرآن هم وي او مندسم د آمنت بالله چې ما قرآن نه خلکو اخذ کړی ده عالمانو لیکلی ده چې په دې شیونو دا عقیدې به لرئ چې آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من الله تعالی والبعث بعد الموت. پس د مرګ ژوندون او ورځ د آخرت. پس د مرګ ژوندون حق دی او ورځ د قیامت حق ده. پس د هغې نه به بیا کوثر یو هغې کې به وسکي خلک او نو الله تبارک و تعالی دې موږ او تاسو ټول مسلمانانو ته د قیامت د ورځې او د مرګي د پاره د تیاری توفیق راکړي او الله تبارک و تعالی دې په خپل خاص فضل و کرم سره موږ د قبر د عذاب او د قیامت د سختو او د مخې ته د قیامت د منازلو د تکلیفاتو نه په خپل امان کې وساتي. هغه ډېر غفور رحیم ذات دی. د مور و پلار نه په خپلو نیکانو بندګانو ډېر مهربانه دی. د مور و پلار نه ډېر مهربانه دی. نو مور و پلار نه غواړي چې زما بچی دې په اور کې وسپړي، خو که چېرته دا بچی فرمانبرداره وي نو هغه د مور و پلار نه ډېر مهربانه ذات دی. د هغه نوم رحمان دی، رحیم دی، عفو دی. که څوک ترې عفو وغواړي، که څوک ترې معافي وغواړي، څوک ترې بخښنه وغواړي نو هغه بخښ کوي. او الله تبارک و تعالی دې موږ او ټول مسلمانانو ته په دې سپېڅلي دین استقامت راکړي او د فتنو او د فساد نه دې الله تبارک و تعالی په خپل امان کې وساتي. او کله چې موږ د دنیا نه ځو رحلت کوو او واپسي هر مسلمان ورور نو زمونږ د ټولو په خولې دې الله دا مبارکه کلمه جاری کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله